Okay, so good morning once again, everyone. Good morning. So today we are going to start male reproductive system. Sorry, reproductive systems, unit 5, that is last unit. See, basically, reproduction. Reproduction means what? It's an ability of an individual to produce a new individual. Okay. See, reproduction is considered as one of the vital sign of the living organism. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जे आहेत आपण क्लासिफिकेशन करतो ना लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम त्यापैकी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं एक महत्वाचं जे काही साईन आहे दॅट इज रिप्रोडक्शन लोकोमोशन रिप्रोडक्शन right so reproduction is one of the sign that you are living reproduction means what is an ability of the individual to produce a new individual त्याच्यासारखाच एक दुसरा इंडिव्हिज्युअल तयार करण्याची ability we call it as reproduction. See, in case of human reproduction, a human life it starts. ह्युमन लाईफ कशी स्टार्ट होते जेव्हा वडिलांकडून एक स्पर्म येतो ठीक आहे मेल गॅमेट म्हणलं जातं त्याला आणि फिमेल जे गॅमेटला म्हणतो आपण ओव्हम ठीक आहे ओव्हम and sperm they fuse with each other and form a zygote. See, before this, while studying mitosis and meiosis, we have discussed this gametes they are haploids, right? म्हणजे त्यांच्यामध्ये हाफ नंबर ऑफ डीएनए सेट असतो. इन केस ऑफ ह्युमन बिईंग किती हे क्रोमोझोम सेट असतात किती पेअर्स असतात क्रोमोझोम 23. 23 pairs human content 23 pairs right so haploid म्हणतो आपण याला ह्याच्यामध्ये 23 क्रोमोझोम असतात स्पर्म मध्ये आणि ओव्हम मध्ये 23 क्रोमोझोम असतात ठीक आहे मग हे 23 आणि हे 23 मिळून 46 क्रोमोझोम आपल्या झायगोट मध्ये येतात म्हणजे 23 ची पेअर तयार होते आपल्या आणि आपला जन्म होतो जेव्हा आपण जन्मतो तेव्हा झायगोट म्हणून जन्मतो इट्स अ सिंगल सेल ओनली ठीक आहे दिस झायगोट goes on replicating to form a new individual. Male and female reproductive organs ना आपण म्हणतो gonads and these gonads are responsible for production of sex hormones and gametes. In case of male we call it as testes and in case of female we call it as ovaries. Male gonad कुठले आहेत testes आणि female gonad कुठले आहेत ovaries. Male gonad काय सिक्रेट करतात एक हार्मोन सिक्रेट करतात दॅट इज टेस्टोस्टेरॉन इट्स अ मेल सेक्स हार्मोन आणि स्पर्म तयार करतात इट्स अ मेल गॅमेट इन केस ऑफ फिमेल ओव्हरी इज अ गोनॅड अँड इट सिक्रीट्स टू सेक्स हार्मोन्स इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टेरॉन and it produces a sex gamete we call it as ovum. Now the medical specialty which deals with the male reproductive system and the urological problems found only in male. See, this is very important because we have studied while studying urinary system. Urinary system of male is different as compared to female reproductive system. Sorry, female urinary system. Why? Because in case of male urethra, the part of urinary system, it also functions or it also works as a part of your reproductive system. ठीक आहे त्यामुळे बऱ्याच वेळा मेल मध्ये जे काही युरोलॉजिकल प्रॉब्लेम असतात हे फिमेल पेक्षा डिफरंट असतात दॅट इज वाय युरोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स जे काही मेल मध्ये आहेत ते आणि मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टमशी रिलेटेड जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत त्याशी जी मेडिकल स्पेशालिटी डील करते आपण त्याला म्हणतो अँड्रोलॉजी ठीक आहे नाउ विल स्टार्ट विथ ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम आय थिंक तुम्हाला हे 12वीला झालेलं आहे ठीक आहे स्टील we'll have a brief repetition on this. See, your male reproductive system, it is divided into basically two parts. Okay. First is external genitalia and other one is internal genitalia. Means external genital organs and internal genital organs. External means what? Which are outside the body. We call it as external genitalia. And internal genitalia means what? Which are inside the body.
आता एक्सटर्नल जेनायटालिया मध्ये बघा, युअर टेस्टिस दे आर प्रेझेंट आउटसाइड द बॉडी, युअर पेनिस दॅट इज इट इज प्रेझेंट आउटसाइड द बॉडी, राईट. नंतर स्क्रोटम, स्क्रोटम इज अ सॅक विच कंटेन्स टेस्टिस, टेस्टिसच्या साईडनं जी सॅक असते कॉल्ड एज स्क्रोटम. ठीक आहे, टेस्टिसच्या साईडनं एक सॅक असते, एक मस्क्युलर सॅक असते ज्याच्यामध्ये टेस्टिस ठेवले गेलेले असतात, त्याला आपण म्हणतो स्क्रोटम. हे स्क्रोटम आणि हे पेनिस दे आर आउटसाइड द बॉडी. ठीक आहे, सो दे आर एक्सटर्नल जेनायटालिया. टेस्टिस, पेनिस and scrotum, they are external genitalia. Internal genitalia, your vas deferens, ठीक है, this epididymis, epididymis testis part होतो सोडा, vas deferens, त्याला ductus deferens सुद्धा म्हणतात. ठीक है, then your seminal vesicles, then your prostate gland, then this is ejaculatory duct. हा जो पार्ट दिसतोय ना तुम्हाला, हा पार्ट इथला, it is ejaculatory duct, and there is one gland is present here. इथे ग्लँड असते जिथं पेनाइल युरेथ्रा चालू होते, म्हणजे युरेथ्रा जिथं पेनिस मध्ये एंटर करते तिथे ग्लँड असते. वी कॉल इट एज काउपर्स ग्लँड और बल्बो युरेथ्रल ग्लँड सुद्धा म्हणतात. देन युअर प्रोस्टेट ग्लँड, these are what internal part of your male reproductive system. So what are different organs of reproductive system? External genitalia and internal genitalia. Internal organ and external organ. External organs include penis, scrotum and testes. Internal organs they include vas deferens, seminal vesicles, ejaculatory duct, prostate gland, corpus gland, and finally your urethra. सी युरेथ्रा इंटरनल ऑर्गन तसं म्हणणं हेच आहे, कारण युरेथ्राचा काही पार्ट जो आहे हा बॉडीच्या बाहेर पण असतो, राईट. पेनाइल युरेथ्रा म्हणतो. पेनिस मध्ये जी युरेथ्रा असते इट इज आउटसाइड द बॉडी, वाईल अदर पार्ट इट इज इनसाइड द बॉडी. So now we will start with first external part of your body, that is penis. ठीक है, सी पेनिस इज द मेल ऑर्गन ऑफ पॉप्युलेशन. मेल ऑर्गन जो काही आहे पॉप्युलेशनचा, पॉप्युलेशन मीन्स व्हॉट, सेक्शुअल इंटरकोर्स. सेक्शुअल इंटरकोर्सचा जो काही महत्वाचा पार्ट आहे मेल मधला इट इज पेनिस. ठीक है, सी पेनिस इट इज फ्लॅसिड फॉर युअर नॉन सेक्शुअल ऍक्शन. सी वी आर ऑलरेडी स्टडीड urinary system and reproductive system. They have got a common organ, that is urethra. युरेथ्रा हा पार्ट कसा आहे, कॉमन आहे. सो युरेथ्राचं फंक्शन युरिनेशन पण आहे, ऍट द सेम टाइम पासिंग ऑफ स्पर्म्स पण आहे, राईट. सो फॉर नॉन सेक्शुअल ऍक्शन सच एज युरिनेशन इट इज फ्लॅसिड. ठीक आहे, and it is rod like, it is rigid, it is turgid when it is sexually aroused. When erect, the stiffness of organ it allows penetration into vagina of female reproductive system and it deposits semen in the female reproductive tract. ठीक है, see normally it is in flaccid condition. ठीक है, but when it is under sexual actions or we can say sexual arousal, हे तुमचं सीएनएस डिसाइड करत असतं. पर्टिक्युलरली पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम जे आहे इट डील्स विथ युअर सेक्शुअल अरोजल. सेक्शुअल अरोजल जेव्हा होतं तेव्हा काय होतं, ते पेनिस जे काही फ्लॅसिड कंडिशन मध्ये आहे इट बिकम्स रिजिड, इट बिकम्स रॉड लाईक बिकॉज ब्लड इंटर्स इनटू इट्स इरेक्टाइल टिश्यूज. and when it becomes rod like, when it becomes erect, this stiffness is essential for penetration into the vagina. ठीक है, बिकॉज फर्टिलायझेशन होण्यासाठी, ठीक है, फर्टिलायझेशन मीन्स व्हॉट, फर्टिलायझेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ओव्हम अँड स्पर्म्स. सी ओव्हम इज सिच्युएटेड डीप. ओव्हम कुठं असतं, आपण फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम शिकू तेव्हा लक्षात येईल तुमच्या, वजायना क्रॉस झाल्यानंतर युटेरस, युटेरस
च्या वरच्या साईडला असतात फॅलोपियन ट्यूब. फॅलोपियन ट्यूबचा एंडचा जो पार्ट आहे दॅट इज अँप्युला, फिमरेच्या जवळ, तिथं ओव्हम असतं. नाउ स्पर्म हॅज टू ट्रॅव्हल अ लॉंग वे, सो इट इज necessary to introduce the sperms deep, which are near to the uterus. Uterus जो काही स्टार्टिंग पॉइंट आहे, वी कॉल इट एज सर्विक्स. सर्विक्सच्या आसपास डिपॉझिशन होणं गरजेचं असतं. सो दिस is essential. Now your penis, it is divided into three parts. One is the body, second is glans penis, and third one is root. ठीक है. Body of penis, it is made up of three cylindrical masses of erectile tissues. See, I already told you in second point. Penis is made up of erectile tissues. Erectile tissues means what? These tissue are just sac-like structures. Sac-like structure असतात हे. याच्यामध्ये जेव्हा ब्लड आतमध्ये एंटर होतं तेव्हा हे sac-like structures काय होतात? स्वेल होतात. And it increases mass of that tissue. We call it as erectile tissue. See, it is flaccid and it becomes sexual arousal. Sexual arousal causes entry of blood inside these erectile tissues, and it results into increase in the size of your penis. So your body of penis, it is made up of three cylindrical masses of erectile tissues. The two lateral masses, म्हणजे जे दोन साइडचे masses असतात, आपण त्याला म्हणतो कॉर्पोरा कॅव्हर्नोजा और कॉर्पस कॅव्हर्नोजा. ठीक आहे. तर हे कॉर्पोरा कॅव्हर्नोजा जे आहे हा खूप स्ट्रॉंग इरेक्टाइल टिश्यू असतो. दिस टिश्यू इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन ऑफ पेनिस. The corpora cavernosa, as I told you, it is an erectile tissue. It gets filled with blood on sexual arousal to make penis rigid. Penis rigid होण्यासाठी corpora cavernosa हा ब्लड न फिल होत असतो. कधी ब्लड न फिल होत असतो? when there is sexual arousal. Sexual arousal कोण डिसाइड करत असतं? your parasympathetic nervous system. आता हे सेक्शुअल अरोजल झाल्यानंतर काय होतं? ब्लड आतमध्ये एंट्री होत असतं. ब्लड आतमध्ये एंटर झाल्यानंतर मग इट बिकम्स रिजिड. नाउ the smaller part, ठीक आहे, which is present below, खालच्या साईडला एक पार्ट असतो. ठीक आहे. वरच्या साईडला हा कॉर्पोरा कॅव्हर्नोजा असतो आणि खालच्या साईडला, पेनिसच्या खालच्या साईडला, ठीक आहे, एक स्मॉलर मिडल पार्ट असतो, मध्यभागी असा पार्ट असतो, विच कंटेन्स द युरेथ्रा. ह्याच्यामध्ये युरेथ्रा असतं. वी कॉल इट एज कॉर्पस स्पॉन्जिओझम. सी, दिस इज वाय वी कॉल ॲट पेनाइल युरेथ्राला आपण स्पॉन्जिओज युरेथ्रा असं सुद्धा म्हणतो, कारण हा कॉर्पस स्पॉन्जिओझम मधून ही युरेथ्रा जाते. See, corpus spongiosum is also an erectile tissue. ठीक आहे. corpus spongiosum हा सुद्धा एक erectile tissue आहे, but it is not capable like your corpora cavernosa. corpus cavernosum एवढा हा corpus spongiosum ऍक्टिव्ह नाहीये. हा पण erectile tissues आहे. it also becomes erect under sexual arousal, but it is not that much powerful as corpora cavernosa. आणि बिसाइड्स दॅट कॉर्पोरा कॅव्हर्नोजा तुम्ही नीट पहा, देर आर टू लॅटरल बॉडीज. ठीक आहे. दोन टिश्यूज आहेत लॅटरल कॉर्पोरा कॅव्हर्नोजाचे. त्यामुळे मेन जे काही इरेक्शन असतं इट इज बिकॉज ऑफ कॉर्पोरा कॅव्हर्नोजा. कॉर्पस स्पॉन्जिओझमचा मेन रोल काय असतो? इट कीप्स युअर युरेथ्रा ओपन टू पास स्पर्म ड्युरिंग इंटरकोर्स. सी, जेव्हा इजॅक्युलेशन होतं मीन्स स्पर्म्स आर रिलीज्ड during sexual intercourse, what happens? See, urethra is a common for urinary system as well as reproductive system. तो तुम्हाला आठवतंय का? पहा, युरिनरी ब्लॅडर मध्ये दोन स्पिंक्टर्स होत्या, राईट? हे स्पिंक्टर काय होतात? युरेथ्रल स्पिंक्टर ड्युरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स और ड्युरिंग सेक्शुअल अरोजल ह्या युरेथ्रल स्पिंक्टर काय होतात? कॉन्ट्रॅक्ट केले जातात. ठीक आहे. त्यामुळं आता काय होईल? युरेथ्रा इज ओनली अवेलेबल फॉर रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम. सेक्शुअल अरोजल जेव्हा असतं तेव्हा काय होतं? युरेथ्रल स्फिंक्टर कॉन्ट्रॅक्ट होतात. त्यामुळे काय होतं? युरेथ्रा इज नाउ टू फुल्ली ओपन ओनली अँड ओनली फॉर युअर रिप्रोडक्टिव्ह फंक्शन. मग अशा वेळेस काय होतं? आता विचार करा, इरेक्टाइल कंडिशन आहे. ठीक आहे. कॉर्पोरा कॅव्हर्नोजा दोन्ही साईडनं आहे आणि हा इरेक्ट झालाय, हा एकदम स्टिफ झालाय.
तर ह्या कॉर्पोरा कॅव्हर्नोजाच्या प्रेशरमुळे काय होऊ शकतं, तुमची युरेथ्रा क्लोज होऊ शकते, दबून जाऊ शकते. आणि जर युरेथ्रा क्लोज झाली तर स्पर्म पास होणार नाहीत पुढे. टू अवॉइड दॅट दिस कॉर्पस स्पॉन्जिओझम इज देअर. हा कॉर्पस स्पॉन्जिओझम पण एक इरेक्टाईल टिश्यू आहे. कॉर्पस स्पॉन्जिओझम काय करतो, जे काही वरचं जे कॉर्पस कॅव्हर्नोजल प्रेशर जे आहे हा कॉर्पस स्पॉन्जिओझम घेतो. त्यामुळे तुमची जी युरेथ्रा आहे आतमधली कॉर्पोरा कॅव्हर्नोझम मधली कॉर्पोरा स्पॉन्जिओझम मधली, ही काय होते, सेफ राहते, ही ओपन राहते. अँड इट हेल्प्स इन पासिंग युअर स्पर्म्स ड्युरिंग इंटरकोर्स. द लोअर कॉर्पस स्पॉन्जिओझम, कॉर्पस स्पॉन्जिओझम तसाच पुढे 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 येत जातो. ठीक आहे. द लोअर एंड म्हणजे आउटसाइड द बॉडी, हा जो काही आहे लोअर एंड, इट बिकम्स स्लाइटली एनलार्ज, हा मोठा बनतो. ठीक आहे. in this diagram you can see this is what corpus spongiosum. ठीक आहे. हा कॉर्पस स्पॉन्जिओझम पुढे आल्यानंतर हा लोअर एंड काय झाला, परत एनलार्ज झाला. ठीक आहे. दिस लोअर एंड इज एनलार्ज्ड. दिस एनलार्ज्ड part is called as glans penis. This enlarged part is called as glans penis. And this glans penis is covered with a, ते ह्या पेनिसच्या वरती स्किन असते. ठीक आहे. हा पार्ट जो आहे ग्लान्स पेनिस, हा एका स्किनच्या तुकड्यानं कव्हर केलेला असतो. ठीक आहे. वी कॉल इट ॲज प्रिप्यूस. आपण काय याला म्हणतो, द फोरस्किन और प्रिप्यूस. दिस फोरस्किन प्रोटेक्ट्स ग्लान्स पेनिस. ठीक आहे. सो लोअर एंड ऑफ युअर कॉर्पस स्पॉन्जिओझम, इट बिकम्स enlarged and we call it as a glans penis. The penis is covered with a fold of skin. We call it as prepuce, or you can simply call it as foreskin. Urethra opens in the glans penis in a form of slit called as urethral orifice. See, we have studied urethra starts, male urethra, it starts from urinary bladder and ends at penis. तर पेनिस मध्ये कुठं ओपन होत असते, ही ग्लान्स पेनिस मध्ये ओपन होत असते. एक फट सारखी ग्लान्स पेनिसला एक फट पडते, त्याच्यामुळे तुमची युरेथ्रा ओपन झालेली असते. आपण त्याला म्हणतो युरेथ्रल ओरिफाइस. देर इज अ सायंटिफिक नेम ऑफ दिस ऑल्सो, युरेथ्रल ओरिफाइस. Now this is for your homework. You have to search it and tell me tomorrow. What is the scientific name of urethral orifice? मेल मध्ये urethral orifice एक scientific name आहे, ते तुम्हाला मला उद्या सांगायचं. Now last part of your penis, that is root of penis. Root of penis is made up of two structures. First is bulb of the penis and crus of the penis. हे दोन असतात, क्रस आणि बल्ब एक असतो. हे ट्रायंग्युलर स्ट्रक्चर तयार होतं, हे तुमच्या शरीराच्या आतमध्ये असतं. ठीक आहे. आणि हे स्ट्रक्चर्स काय करतात, दे इनेबल अटॅचमेंट ऑफ पेनिस टू द युरोजेनायटल डायफ्रॅम. युरोजेनायटल डायफ्रॅम, इट सेपरेट्स युअर ॲब्डॉमेन अँड युअर काय म्हणतात त्याला, पेल्विक कॅव्हिटी, खालचा भाग. ठीक आहे. सो युरोजेनायटल डायफ्रॅम ला हे तुमचं पेनिस काय झालेलं असतं, अटॅच झालेलं असतं बाय दिस रूट, बल्ब ऑफ पेनिस अँड क्रस ऑफ पेनिस. The erection and enlargement of penis, it is what responsibility of parasympathetic division of spinal cord. Acetylcholine, ठीक आहे, acetylcholine किंवा cholinergic nervous system ज्याला म्हणतो आपण, it is responsible for erection of or enlargement of penis. पेनिसचं जे काही एनलार्जमेंट आहे, इरेक्शन जे काही आहे, किंवा काय म्हणतात त्याला आपण, सेक्शुअल अरोजल जो आहे, हे तुमची पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टमशी डील होतं. सी, हा जो काही इरेक्शन, हा इरेक्शन जो होतो हा कशामुळे होत असतो, तो ब्लड फ्लो मुळे होत असतो. तेव्हा सेक्शुअल अरोजल होतं हे ब्रेन मध्ये होतं. सेक्शुअल अरोजल टेक्स प्लेस इन ब्रेन. ठीक आहे. ब्रेन मध्ये सेक्शुअल अरोजल टेक्स प्लेस. मग हे ब्रेन काय करतंय, रिलीजेस पॅरासिम्पॅथेटिक न्यूरोट्रान्समिटर्स. हे पॅरासिम्पॅथेटिक न्यूरोट्रान्समिटर्स काय करतात, तर इथं कॉर्पोरा कॅव्हर्नोजा रिलॅक्सेशन करतात. त्यामुळे काय होतं, ब्लड जे त्या कॉर्पोरा कॅव्हर्नोजाला फिलअप करायचं. वन्स दे स्टार्ट फिलिंग, इट बिकम्स रिजिड. ठीक आहे.
So this is what penis. Now we will see diagram of penis. See here, हा रूटचा भाग बघा. ठीक आहे, हा तुमचा बोनी पेल्विस आहे. बेनी पेल्विसच्या इथं बघा खाली. तर हा जो काही बल्ब आहे, दिस इज बल्ब ऑफ पेनिस. हा जो काही गोल मोठा भाग दिसतोय, इट इज बल्ब ऑफ पेनिस. आणि साईडला दोन भाग दिसतात तिथं, these are what क्रस ऑफ पेनिस. हे क्रस ऑफ पेनिस पासून तुमचं कोणता हा कॉर्पस कॅव्हर्नोजा. तुम्ही पहा कॉर्पस कॅव्हर्नोजा दोन आहेत. ठीक आहे, कॉर्पस कॅव्हर्नोजा दोन आहेत, लॅटरल आहेत. आणि त्याच्या खाली मध्यभागी एकच टिश्यू आहे, दॅट इज कॉर्पस. मेन इरेक्शन जे काय असतं, इट इज बिकॉज ऑफ कॉर्पस कॅव्हर्नोजा. कॉर्पस स्पॉन्जियझम इज ऑल्सो एन इरेक्टाइल टिश्यू, बट इट्स मेजर फंक्शन इज टू कीप युरेथ्रा ओपन. ह्याच्या आतमध्ये युरेथ्रा असतं. ठीक आहे, नंतर हा कॉर्पस स्पॉन्जिओझमचा लॅटरल एंड काय होतं, जाऊन इनलार्ज होतं. वी कॉल इट एज ग्लान्स पेनिस. and this urethra opens here in the urethral orifice. This part is called as shaft of the penis, while this part is called as base of the penis. Now next part, that is scrotum. Scrotum, it is a muscular sac. Okay, the skin which surrounds scrotum or skin which forms scrotum, it is highly pigmented. Okay, and it is present behind the penis, and it is always held hanging between the legs. Scrotum काय होत असतं, दोन लेगच्या मध्ये हँगिंग पोझिशन मध्ये असतं. बेसिकली स्क्रोटमचं फंक्शन आहे टू कॅरी टेस्टिस. Scrotum is there to carry the testes. So as I already told you, testes, they are formed inside the body. तुमच्या ॲबडॉमिन मध्ये टेस्टिस तयार होतात. ठीक आहे, जेव्हा चाइल्ड बर्थ होत असतो, बाळ जेव्हा जन्माला येत असतं, तेव्हा जे काही प्रेशर एक्सर्ट होतं त्या बाळाच्या पोटावर, त्यामुळे काय होतात, ह्या टेस्टिस इंजुनल कॅनल मधून बाहेर येतात आणि त्या टेस्टिस मध्ये जातात. दे आर हेल्ड बाय स्पर्मॅटिक कॉर्ड्स इनसाइड द स्क्रोटम. Scrotum, it is divided into two compartments by a septum. एका पडद्याने हे स्क्रोटम दोन भागात डिवाइड केली गेलेली आहे. त्या पडद्याला म्हणलं जातं स्क्रोटल सेप्टम. आणि प्रत्येक कंपार्टमेंट मध्ये एक एक टेस्टिस असते. इन सर्टन कंडिशन्स वेअर टेस्टिस दे डोंट गेट डिसेंडेड, म्हणजे टेस्टिस खाली येत नाहीत, ते पोटातच राहतात. ठीक आहे, काही कंडिशन मध्ये काय होतं, टेस्टिस जन्मताना खाली यायला पाहिजे, डिसेंड व्हायला पाहिजे स्क्रोटम मध्ये, तर होत नाहीत. त्या टेस्टिस काही एक टेस्टी राहू शकते किंवा दोन्ही टेस्टिस काय होतात, ॲबडॉमिन मध्येच राहतात काही कंडिशन. द स्क्रोटम इज सप्लाइड विथ टू मसल्स. वन मसल that already we have seen, one is dartos muscle and other one muscle is, yes, कोण सांगेल? Scrotum is supplied with two muscles. One is dartos muscle, other muscle we have seen in reflexes. कोण सांगेल? Yes, Balaji. Scrotum is supplied with two muscles. One is dartos and other one is cremaster muscle. आपण शिकलो होतो ना cremaster reflex. Now these muscles, they are responsible for relaxation and contraction as per your body's temperature, because testes require 2 to 4 degrees lower body temperature. Because testes require 2 to 4 degrees lower body temperature. That is why this contraction and relaxation is necessary. See, dartos muscle and cremaster muscle, they are related. They cause contraction and relaxation as per body's temperature to keep the temperature of your testes 2 to 4 degrees lower. Okay, so this is what external view of scrotum, and this is what muscles, cremaster muscles. This is what detrosor muscle, adenoid muscle, radial muscle, cluster. The next and most important part of male reproductive system is testes. Testes, they are male gonads.
Means what? They are responsible for male gamete, that is sperm formation, as well as secretion of male sex hormone, that is testosterone. absolutely right. Yes, testosterone. They produce male gamete sperm and androgen testosterone. Testes, they are two in number, they are oval in shape, and they are housed in each compartment of scrotal sac. आपण पाहिलं मग अशी स्क्रोटमला एक पडदा असतो, स्क्रोटल सेप्टम म्हणतो आपण त्याला. हा काय करतो, दोन कंपार्टमेंट तयार करतो. एका कंपार्टमेंट मध्ये एक एक टेस्टीज असते. लेंथ किती असते बघा टेस्टीजची? दे आर जस्ट 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ. टेस्टीज, दे आर कवर्ड बाय 2 layers ऑफ कनेक्टिव्ह टिश्यू. टेस्टीजच्या साईडनं कनेक्टिव्ह टिश्यू असतात दोन, की जे काय करतात, टेस्टीजचं प्रोटेक्शन करतात. ऍट द सेम टाइम दे ऑल्सो फाउंड सर्टन पार्ट्स इन द टेस्टीज लाईक युअर किडनीज. कुठले कुठले आहेत बघा? ट्युनिका व्हजायनालिस, ठीक आहे. द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ युअर टेस्टीज वी कॉल इट एज ट्युनिका व्हजायनालिस, and inner connective tissue of the testis we call it as tunica albuginea. See now this tunica albuginea, it is also responsible for making compartments of testis. आपण पाहिलं होतं, आठवतं का तुम्हाला? किडनी मध्ये रिनल कॉर्टेक्सचा एक पार्ट असा खाली येत असतो मेडुला मध्ये आतमध्ये, आणि त्यामुळे रिनल पिरामिड्स तयार होत होते. सेम वे ट्युनिका अल्बुजिनिया काय करतं, आतमध्ये घुसतं आणि काय करतं, कंपार्टमेंट तयार होतं. त्याला आपण म्हणतो लुब्युल्स. ट्युनिका अल्बुजिनिया ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स पार्ट ऑफ टेस्टिस in around 300 to 400 compartments. They are called as lobules. By forming curtain-like structures, पडद्यासारखे structures, we call it as septa. ट्युनिका अल्बुजिनिया काय करतं, आतमध्ये घुसतं, पडद्यासारखे स्ट्रक्चर तयार करतं. त्यामुळे पडद्यासारख्या स्ट्रक्चरला आपण म्हणतो सेप्टा. आणि या सेप्टामुळे काय होतं, एका टेस्टिसचे 300 ते 400 कंपार्टमेंट पडतात. आणि हे जे काही 300 ते 400 कंपार्टमेंट तयार झालेले आहेत, कप्पे तयार झालेले आहेत, वी कॉल देम ॲज लोब्युल्स. These lobules contain a very specific and very important structure in your testes. We call it as seminiferous tubules. This seminiferous tubule is actual site where sperm production takes place. Seminiferous tube side ना, ठीक आहे, seminiferous tube साइडला seminiferous tube साइडला काही सेल्स असतात, आपण त्यांना म्हणतो इंटरस्टिशियल सेल्स. काय म्हणतो आपण त्यांना? इंटरस्टिशियल सेल्स, किंवा तुम्ही त्यांना लॅडिक सेल्स पण म्हणतो. दीज इंटरस्टिशियल सेल्स ऑर लॅडिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन. सी, we have seen during pituitary hormones, luteinizing hormone is necessary for production of sex hormones by gonads. तुमचे सेक्स हार्मोन जे गोनॅड मधून तयार होणार आहेत, त्यासाठी कुठला हार्मोन गरजेचं असतं? ल्युटिनायझिंग हार्मोन. ल्युटिनायझिंग हार्मोनच्या प्रेझेन्स मध्येच हे टेस्टोस्टेरॉन तयार होत असतं. द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज स्पर्मॅटोजेनेसिस. स्पर्मॅटोजेनेसिस स्टार्ट्स फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जे काय आहे तिच्या बेसमेंट मेम्ब्रेन पासून चालू होते. तिथं स्टेम सेल्स असतात. जे सेल्स असतात त्यांना स्टेम सेल्स म्हणतात, किंवा जर्म सेल असं म्हणलं जातं. आपण पुढे पाहणार आहोत हे स्पर्मॅटोजेनेसिस मध्ये इन डिटेल मध्ये. इथे फक्त शॉर्ट मध्ये सांगतो तुम्हाला. जे काय तुमचं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जे आहे, लेट मी शो यू हिअर. व्हाईट बोर्ड दिसतो तुम्हाला? व्हाईट बोर्ड दिसतोय? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So this is your seminiferous tubule. या seminiferous tubule मध्ये अशा सेल्स असतात. ह्यांना म्हणलं जातं जर्म सेल किंवा स्टेम सेल म्हणतात, ठीक आहे. and this is what lumen of seminiferous tubule. ट्यूब्यूल आहे, नळी आहे, राईट. नळी आहे म्हणल्यानंतर आतमध्ये त्याच्या पोकळी असणार, पोकळीला म्हणतो आपण लुमेन. तर ह्या जर्म सेल्स असतात किंवा स्टेम सेल म्हणतो आपण याला. या स्टेम सेलचं मायटोसिस होतं, परत मियोसिस होतं, परत अजून एकदा मियोसिस होतं, आणि तुमचे स्पर्म तयार होतात.
जे काही स्पर्म तयार झालेले आहेत, स्पर्मॅटिड म्हणतो आपण त्यांना, ते स्पर्मॅटिड ह्या लुमेन मध्ये टाकले जातात. ठीक आहे. आणि या तुमच्या सेमिनिफेरस ट्युब्यूलच्या साईडनं काही सेल्स असतात ज्यांना म्हणतो आपण लेडिक सेल्स किंवा इंटरस्टिशियल सेल्स. नावं नीट लक्षात ठेवा. इंटरस्टिशियल सेल्स किंवा लेडिक सेल्स सेमिनिफेरस ट्युब्यूलच्या बाहेर असतात. हे काय प्रोड्यूस करतात? टेस्टोस्टेरॉन. ह्याच्या जर्म सेल्स ज्या आहेत, इथंच काही स्पेसिफिक सेल्स असतात लांबट अशा. वी कॉल देम ॲज सर्टोली सेल्स. आपण ह्यांना काय म्हणतो? सर्टोली सेल्स. These Sertoli cells, they form a testis blood barrier. See, तुम्ही प्लासेंटा बॅरियर तुम्हाला सांगितलं होतं मी, म्हणजे आईच्या पोटात जे बाळ असतं, तर आईच्या शरीराला त्या बाळापासून सेपरेट करतं. आईचं ब्लड, बाळाचं ब्लड सेपरेट राहतं, त्याला म्हणतो आपण प्लासेंटा. नंतर आपण पाहिलं होतं ब्लड ब्रेन बॅरियर. ब्लड ब्रेन बॅरियर काय करतं? ब्लड मधले जे काही कॉम्पोनंट आहेत त्यांना ब्रेन मध्ये यायला रिस्ट्रिक्शन करतं, फक्त सिलेक्टिव्ह कंपाऊंडच अलाउ करतं. सेम वे दिस सर्टोली सेल दे फॉर्म ब्लड टेस्टिस बॅरियर. ठीक आहे. दिस सर्टोली सेल्स दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग स्पर्मॅटोजेनेसिस. हे एक हार्मोन तयार करत असतात, त्याचं नाव आहे इनहिबिन. काय हार्मोनचं नाव आहे? त्या इनहिबिन. त्या सर्टोली सेल्स एक हार्मोन तयार करत असतात, त्याचं नाव आहे इनहिबिन. ठीक आहे. हे इनहिबिन काय करत असतं? तर तुमचं स्पर्मॅटोजेनेसिस काय करत असतं? कंट्रोल करत असतं. समजले हे स्ट्रक्चर्स महत्वाचे, लेडिक सेल्स आणि सर्टोली सेल्स. In between developing germ cells, there are some elongated cells called as Sertoli cells. They form protective blood testis barrier and they also control sperm production by producing a hormone called as inhibin. The formed sperms, they are stored in the adjoining testes called as epididymis. या टेस्टिसच्या वर हे स्पर्म, हे बघा इथं स्पर्म तयार झाले, हे स्पर्मॅटिड ह्या लुमेन मध्ये तयार झाले. कुठं? सेमिनिफेरस ट्युब्यूलच्या लुमेन मध्ये तयार झाले. अशा अनेक सेमिनिफेरस ट्युब्यूल असतात एका लोब्यूल मध्ये, आणि असे 300 ते 400 लोब्यूल्स असतात. सो मिलियन्स ऑफ बिलियन्स ट्रिलियन्स ऑफ स्पर्म्स आर फॉर्म. मग आणि हे स्पर्म काय होतात? आता इथं मी तुम्हाला सांगितलं हे आपली मॅच्युअर नसतात. इथं जे काही लुमेन मध्ये आलेले आहेत हे मॅच्युअर नसतात, यांची मॅच्युअर व्हायची साईट वेगळी असते. इथं तयार झाल्यानंतर काय होतात? तुम्हाला शॉर्ट मध्ये दाखवतो. ह्या अशा अनेक सेमिनिफेरस ट्युब्यूल, ही एक सेमिनिफेरस ट्युब्यूल आहे, अशा अनेक सेमिनिफेरस ट्युब्यूल लोब्यूल मधून बाहेर पडतात आणि टेस्टिसच्या एका भागामध्ये येतात, तिला म्हणलं जातं रेटे टेस्टिस. काय म्हणलं जातं? रेटे टेस्टिस. ठीक आहे. तर लक्षात राहू दे रेटे टेस्टिस वगैरे नाव, एवढे जास्त तुम्ही लक्षात ठेवाल तर अवघड होऊन जाईल. लक्षात राहतं, तर लक्षात राहू दे. इन केस हे सगळ्या सेमिनिफेरस ट्युब्यूल कुठे येतात? रेटे टेस्टिस. आणि रेटे टेस्टिस मधून परत हे एक स्ट्रक्चर तयार होतं, त्याला म्हणलं जातं एपिडिडॅमिस. ह्या एपिडिडॅमिस मध्ये स्पर्म स्टोअर केले जातात. स्पर्म कुठं स्टोअर केले जातात? एपिडिडॅमिस मध्ये. स्पर्म्स आर इन एपिडिडॅमिस. एपिडिडॅमिस is the structure where storage of sperms is done as well as maturation of sperm happens. Sperm's maturation and storage कुठं होत असतं? एपिडिडॅमिस. हे बघा इथं टेस्टिसच्या साईडला हा जो स्ट्रक्चर दिसतोय असं वर आला, दिसतो हा टेस्टिसच्या वर असं ब्राऊन कलरचं स्ट्रक्चर, इट इज एपिडिडॅमिस. This epididymis ends to form a tubule or duct called as vasa deferens. Just give me a second, please. The formed sperms are then stored in a structure adjoining the testis. Testis side like structure असतं, आपण त्याला म्हणतो epididymis.
इपिडिडॅमिस हे महत्वाचं स्ट्रक्चर आहे. ह्याच्यामध्ये काय होतं, तुमचे स्पर्म्स जे आहेत जे सेमिनिफेरस ट्युब्यूल मध्ये तयार झालेले आहेत ते मॅच्युअर होतात आणि स्टोअर केले जातात. आणि जेव्हा इजॅक्युलेशन होतं, इजॅक्युलेशन म्हणजे स्पर्म हे बाहेर टाकले जातात, तेव्हा हे स्पर्म काय होतात, वासा डेफरन्स मध्ये ढकलले जातात. Ejaculation, the sperms are transferred from epididymis to vasa deferens. Vasa deferens is also called as ductus deferens. So these are what your testes. हे बघा, हे outermost covering आहे, आपण त्यामध्ये ट्युनिका व्हाजायनालिस, आणि व्हाईट कलरचं जे काही आहे we call it as ट्युनिका अल्बुजिनिया. आता हे ट्युनिका अल्बुजिनिया आतमध्ये घुसतं आणि कंपार्टमेंट तयार करतं. ह्या कंपार्टमेंटला म्हणतो आपण लोब्यूल. या लोब्यूल मध्ये अनेक सेमिनिफेरस ट्युब्यूल्स असतात. ठीक आहे, या सगळ्या सेमिनिफेरस ट्युब्यूल एकत्र येऊन एक स्ट्रक्चर फॉर्म करतात, आपण रेटेटेस्टिस. हे रेटेटेस्टिस परत एपिडिडॅमिसला जॉईन होतात. हे सेमिनिफेरस ट्युब्यूल ऍक्च्युअल साईट असतात की जिथं तुमचे स्पर्म तयार होतात. हे इथून रेटेटेस्टिस मध्ये येतात, रेटेटेस्टिस मधून एपिडिडॅमिस मध्ये येतात. एपिडिडॅमिस ही ऍक्च्युअल साईट आहे की जिथं तुमचे स्पर्म स्टोअर केले जातात आणि मॅच्युअर होतात. आणि हे एकदा स्टोअर झाल्यानंतर, मॅच्युअर झाल्यानंतर जेव्हा इजॅक्युलेशन होतं तेव्हा ह्या एपिडिडॅमिस मधून हे वासा डेफरन्स मध्ये जातात. तुमच्या एपिडिडॅमिसचे 3 पार्ट पडतात, हेड ऑफ एपिडिडॅमिस, बॉडी ऑफ एपिडिडॅमिस आणि शेवट म्हणजे टेल ऑफ एपिडिडॅमिस. टेल ऑफ एपिडिडॅमिस एंड्स इन वासा डेफरन्स. The next structure is vasa deferens. See, there are 2 vasa differentia. 2 vasa deferens असतात. अनेक वचन असल्यामुळे आपण त्याला म्हणतो 2 vasa differentia. There are 2 vasa differences. Each comes from one kidney. एका किडनी each comes from one testis. एका टेस्टिस पासून एक वास डिफरन्स येतो, दुसऱ्या टेस्टिस पासून एक वास डिफरन्स. आणि हे काय होतात, तुमच्या स्क्रोटम आणि बॉडी मध्ये एक कॅनल असतो, आपण त्याला म्हणतो इंग्युनल कॅनल. तर त्याच्यामध्ये आतमध्ये स्पर्मॅटिक कॉर्ड नावाचं एक स्ट्रक्चर असतं. हे आर्टरीज, व्हेन्स, नर्व्स हे सगळं होल्ड करत असतं. तर ह्या स्पर्मॅटिक कॉर्ड मधून हे काय होतात, तुमचे वासा डिफरन्स वर इंग्युनल कॅनल मधून तुमच्या ॲब्डॉमेन मध्ये घुसतात. वर पेनिसच्या वरच्या भागाला, ठीक आहे, एक बोन लाईक स्ट्रक्चर असतं बघा. ऍक्च्युली इट्स कार्टिलेज, प्युबिस सिम्फायसिस म्हणतो त्याला. ठीक आहे, तर ह्याच्यावरून हे तुमचं वास डिफरन्स जातं. वास डिफरन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज डक्टस डिफरन्स. वास डिफरन्स दे आर बेसिकली थिक मस्क्युलर ट्यूब्स. हे अरायझिंग फ्रॉम एपिडर्मिस नाही, एपिडिडर्मिस आहे, बाय स्पेलिंग मिस्टेक झालेली माझी. They are thick muscular tubes arising from epidermis and go to the inguinal canal into the pelvic cavity. Inguinal canal मुळे कुठे जातात, तुमच्या abdomen मध्ये, pelvic cavity मध्ये. ठीक आहे. They can be accessed in the scrotum as they form a part of spermatic cord. ठीक आहे, हे तुमच्या टेस्टिस मध्ये तुम्ही access करू शकता by holding the testis because they also forms part of spermatic cord. Now see, vas deferens is the major tube which carries sperms. ठीक आहे, म्हणजे टेस्टिस ही काय ऍक्च्युअल साईट आहे, ही मेन फॅक्टरी आहे जिथं स्पर्म तयार होतात. सी, एखादी फॅक्टरी आहे एखाद्या आयलँडवर आणि एकच आयलँड आहे, बेट आहे, त्या बेटावर एक फॅक्टरी आहे आणि तिथून एकच पूल येतोय, ब्रिज येतोय, एकच ब्रिज येतोय आणि तिथून ह्या फॅक्टरीचं सगळं प्रोडक्शन बाहेर पसरतं. इफ यू वॉन्ट टू स्टॉप हॅपनिंग दॅट, काय करू शकता तुम्ही, सिम्पली यू कॅन डिस्कनेक्ट दॅट ब्रिज. तुम्ही तो ब्रिज तोडला तर काय होईल, जे काय प्रोडक्शन तयार होत आहे त्या ह्याच्यामध्ये फॅक्टरीमध्ये बाहेर येईल का, आता नाही येणार. सेम वे टेस्टिस इज द मेन साईट फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. स्पर्म कुठे तयार होतात, टेस्टिस मध्ये. आणि ते कशा थ्रू येतात वर, पेनिस मध्ये कुठून आणले जातात. सी, ड्युरिंग इजॅक्युलेशन स्पर्म हे पेनिस मधून कुठं फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट मध्ये टाकले जातात. स्पर्म आणि ओवम कंबाईन होऊन काय तयार होतं, झायगोट, म्हणजे चाइल्ड बर्थ होतो. इफ यू अवॉइड चाइल्ड बर्थ, व्हॉट यू कॅन डू, यू कॅन सिम्पली कट ऑफ दिस वास डिफरन्स. जर तुम्ही वास डिफरन्स कट केला तर व्हॉट विल हॅपन, जे काही स्पर्म तयार होत आहेत ते स्पर्म वर पेनिस पर्यंत येणारच नाहीत. सो द
फॉर्म्ड सीमेन जे काही इजॅक्युलेट तयार होत आहे मेल इजॅक्युलेट त्याच्यामध्ये स्पर्म असणारच नाही. सो देअर विल नॉट बी एनी pregnancy or there will not be any childbirth. Surgical removal of small part of vas deferens is called as vasectomy. Vasectomy means see टॉमी जेव्हा लागतं ना कुठल्याही शब्दाच्या शेवटी टॉमी CTOMY टॉमी मीन्स वॉट रिमूव्हल. हिस्टेरेक्टॉमी म्हणतात. हिस्टेरेक्टॉमी मीन्स वॉट रिमूव्हल ऑफ युअर युटेरस. हिस्टेरेक्टॉमी. तर व्हॅसोक्टॉमी मीन्स वॉट रिमूव्हल ऑफ व्हॅसल डिफरन्स. व्हॅसल डिफरन्स काय केलं जातं? कट केलं जातं. नो दिस इज अ परमनंट स्टरलायझेशन मेथड फॉर मेल्स. ठीक आहे. जेव्हा तुम्ही व्हॅसेक्टॉमी करता तेव्हा मेल काय म्हणून जातो? स्टराईल बनतो. स्टराईल मीन्स वॉट? ही इज अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड. नो वास डिफरन्स एंड्स बिहाइंड. वास डिफरन्स हा स्टार्ट कुठे होतो? एंड और टेल ऑफ इपिडिडायमिस. टेल ऑफ इपिडिडायमिस पासून स्टार्ट होतो. तो कुठपर्यंत जातो? हा प्रोस्टेट ग्लँड पर्यंत जातो वर. बिहाइंड प्रोस्टेट ग्लँड इट फॉर्म्स अ फ्लास्क लाईक स्ट्रक्चर. एक इलॉंगेटेड स्ट्रक्चर तयार होतं. याला म्हणलं जातं एम्पुला. दिस एम्पुला ऑल्सो कंबाइन्स विथ अनदर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सेमिनल वेसिकल. इट फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज इजॅक्युलेटरी डक्ट. These are what your vasa differences. ठीक है. So see in normal what happens? These are testes. These are epididymis. Testes मध्ये स्पर्म तयार झाले. epididymis मध्ये सेव्ह झाले. राईट. जेव्हा इजॅक्युलेशन घडलं तेव्हा काय झालं? इथून स्पर्म वर जाणार. ठीक आहे. हे ब्लॅडरच्या पाठीमागे जाणार. इथं प्रोस्टेट ग्लँडच्या जवळ हे सेमिनल व्हेसिकलला हे फ्यूज होणार. सेमिनल व्हेसिकलच्या शेजारी एम्पुलामध्ये. आणि हे एम्पुलामधून हे तयार काय होणार? इजॅक्युलेटरी डक्ट. ही इजॅक्युलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लँड मध्ये येणार आणि इथं युरेथ्रा येते खाली. प्रोस्टेट युरेथ्रा. युरेथ्रा आलेली असती. ह्या युरेथ्राला प्रोस्टेट ग्लँड मध्ये ही इजॅक्युलेटरी डक्ट जॉईन होणार. हे सेमिनल व्हेसिकल जे काय आहे, जे काही मेल इजॅक्युलेट आहे, ज्याला सीमेन म्हणतो आपण, ते सीमेनचा मेन पार्ट जो आहे 60% पार्ट ऑफ सीमेन इज फॉर्म हिअर इन द सेमिनल व्हेसिकल. So these sperms are mixed with this seminal vesicle in this ampulla. इथं हे सेमिनल व्हेसिकलचं सिक्रेशन आणि हे स्पर्म मिक्स होतात आणि हे युरेथ्रामध्ये येतात. जेव्हा इजॅक्युलेशन होतं तेव्हा हे युरेथ्रा मधून ह्या पेनिसद्वारे बाहेर टाकले जातात. आता जेव्हा तुम्ही हे वास डिफरन्स कट करता इथं, ठीक आहे, म्हणजे एपिडिडायमिस मधले स्पर्म आता वर जातील का? इथं मिक्स होतील का इजॅक्युलेट मध्ये? नाही होणार. सो आता इथून जे काही बाहेर पडेल दॅट विल बी ओनली मेल इजॅक्युलेट. दॅट विल बी सीमेन. It will not contain sperm, so there will not be any pregnancy. So seminal vesicle, see these are slender glandular structures. These are exocrine gland, right? They are present on either side of the prostate gland. There are two seminal vesicles. Prostate gland च्या either side ला एका उजव्या बाजूला डाव्या बाजूला अशा दोन prostate gland च्या उजव्या आणि डाव्या बाजूला अशा दोन seminal vesicle असतात. Seminal vesicle along with ampulla of vas deferens. vas deferens जिथं एंड होत असतो तिथं असा मोठा बनतो. हा मोठा फ्लास्क लाईक स्ट्रक्चर जो काय तयार झालेला आहे, मोठा पार्ट जो तयार झालेला आहे त्याला म्हणतो आपण एम्पुला. एम्पुला ऑफ vas deferens combines with seminal vesicle part and it forms a duct called as ejaculatory duct. This ejaculatory duct is the area where sperms coming from vas deferens they mix with secretion of the seminal vesicle. See your seminal vesicle, they form 60% of the bulk of semen. Semen जे काय आहे, it's a thick milky white liquid ejaculated by male during sexual intercourse. ठीक आहे. तर हे मेन इजॅक्युलेट जे आहे ज्याला आपण म्हणतो सीमेन, त्याचा 60% बल्क जो आहे, 60% पार्ट जो आहे कोण तयार करत असतं? सेमिनल व्हेसिकल तयार करत असतं. आणि इजॅक्युलेटरी डक्ट मध्ये वास डिफरन्स पासून येणारे स्पर्म आणि हा सीमेन हे मिक्स होतात. See, now this one is important point. Seminal vesicles जे काही secretion आहे, it is rich in fructose. It is very rich in fructose, which is utilized by sperm as a energy source for travel in the female reproductive system. See, sperms, these are what very tiny structures, tiny cells. ठीक आहे. आपण पुढे शिकूया नेक्स्ट लेक्चर मध्ये what are sperms and what is spermatogenesis. तर स्पर्म जे आहेत खूप टायनी स्ट्रक्चर असतात. आता फॉर स्पर्म्स रिचिंग
फ्रॉम साइट ऑफ डिपॉझिशन. सी साइट ऑफ डिपॉझिशन इज युजली सर्व्हिक्स. जिथं वजायना एंड होते आणि युटेरस चालू होतं त्या पार्टला म्हणलं जातं सर्व्हिक्स. तिथं सिमन सेक्शुअल इंटरकोर्समध्ये डिपॉझिट होतं. मग तिथं डिपॉझिट झाल्यानंतर ह्या स्पर्मला हा कम्प्लीट युटेरस क्रॉस करून फॅलोपियन ट्यूबच्या आतमध्ये अँप्युला नावाचा पार्ट आहे तिथपर्यंत जायचं म्हणल्यानंतर इट रिक्वायर्स व्हेरी हाय अमाऊंट ऑफ एनर्जी. इज अ व्हेरी टायनी स्ट्रक्चर्स स्पर्म्स. मग ह्यांना एनर्जी मिळते कुठून? तर ह्या फ्रक्टोज म्हणून. हे फ्रक्टोज जे काय आहे ह्यातून. ठीक आहे. जेव्हा हे सिमेन जेव्हा एजॅक्युलेट होतं सर्व्हिक्स मध्ये तेव्हा ऍक्च्युली आता पुढे पाहूया आपण प्रोस्टेट ग्लँड मध्ये काही केमिकल्स असतात. प्रोस्टेट ग्लँडचं जे काही सिक्रेशन हे काय करतं याचं कोॲग्युलेशन करतं. म्हणजे सिमेन बाहेर आल्यानंतर फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट मध्ये पहिल्यांदा कोॲग्युलेट होतं. ठीक आहे. कोॲग्युलेट म्हणजे घट्ट होऊन बसतं. हे घट्ट झाल्यामुळे काय होतं जे काही फ्रक्टोज आहे ह्याच्या आतमध्ये सेमिनल वेसिकलच्या सिक्रेशन मध्ये हे सगळं स्पर्म काय करतात पटपट पटपट युटिलाइज करतात. and sperm becomes charged and after certain time this becomes decoagulate. म्हणजे परत हे लूज बनतं semen female reproductive tract. now the sperms start moving. मग sperms ची movement start होते and they start moving towards the ampulla which is the part of your fallopian tube जिथं तुमचं fertilization होतं. See sperms they are very tiny structures. एक जे काही इजॅक्युलेट होतं इट कंटेन्स अराउंड मिलियन्स 20-40 मिलियन्स जवळपास स्पर्म असतात. विचार करा आउट ऑफ दिस 20-40 मिलियन स्पर्म्स फक्त एक स्पर्म इट अटॅचेस विथ ओव्हम विच रिझल्ट्स इन द बर्थ. ठीक आहे. Why such a huge amount of sperms are produced and ejaculated? Because chances of sperm survival is very difficult. Chances of sperm survival are very difficult. कारण का? कारण जो काही एरिया पास व्हायचा आहे त्यांना पहिला आहे तो म्हणजे युरेथ्रा, मेल युरेथ्रा. मेल युरेथ्रा इज अ पार्ट ऑफ युरिनरी सिस्टम. ठीक आहे. वी ऑल्सो नो व्हॉट इज पीएच ऑफ युरिन. इट इज ऍसिडिक. ठीक आहे. तर ऍसिडिक एन्व्हायरमेंट मधून हे सिमेन पास होत असतं. साहजिकच बरेचसे स्पर्म ऍसिडिक एन्व्हायरमेंट मध्ये मरतात. वजायनामध्ये डिपॉझिशन होतं. इट ऑल्सो हॅज गॉट स्लाइटली ऍसिडिक पीएच. मग तिथं सुद्धा बरेचसे स्पर्म मरतात. नंतर ट्रान्सपोर्टेशन एवढ्या लांबपर्यंत एरिया त्यांना कव्हर करावं लागतं. त्याच्यामध्ये बरेचसे स्पर्म एक्झॉस्ट होतात. सो ओनली फ्यू स्पर्म्स दे रीच ॲट द साइट ऑफ फर्टिलायझेशन. Out of them only one single sperm fertilizes the ovum. ठीक है. So seminal vesicle it is rich in fructose which act as energy source for sperms. ठीक है. These are what this is what location of your seminal vesicle behind your prostate gland. Prostate gland च्या साइडला एक असते डाव्या साइडला एक असते. prostate gland प्रोस्टेट ग्लँड ही अक्रोडच्या आकाराची ग्लँड असते. इट इज प्रेझेंट एक्झॅक्टली बिलो युअर युरिनरी ब्लॅडर. मेल ब्लॅडर जो आहे लक्षात ठेवा महत्वाचं आहे हे फिमेल डोंट कंटेन प्रोस्टेट ग्लँड. प्रोस्टेट ग्लँड इज प्रेझेंट ओनली इन मेल. फिमेल मध्ये प्रोस्टेट ग्लँड नसते. प्रोस्टेट ग्लँड फक्त मेल मध्ये असते. Prostate gland is a walnut shaped gland. It is located exactly at the base of your urinary bladder. The part of urethra which is present in the prostate gland we call it as prostate urethra. जो पार्ट युरेथ्राचा युरिनरी ब्लॅडर मधून जी ट्यूब बाहेर पडते युरेथ्रा म्हणतो आपण तिला. जी प्रोस्टेट ग्लँडच्या मध्ये जी युरेथ्रा असते तिला म्हणलं जातं प्रोस्टेट युरेथ्रा. The ejaculatory ducts which carry semen join urethra in the prostate gland. मग अशी पाहिलं आपण वासा डेफरन्स आणि सेमिनल वेसिकल एकत्र येतात अँप्युलामध्ये आणि ते इजॅक्युलेटरी डक्ट फॉर्म करतात. हे इजॅक्युलेटरी डक्ट युरेथ्रामुळे कुठे जॉईन करतात? प्रोस्टेट ग्लँड मध्ये. म्हणजे प्रोस्टेट ग्लँड मध्ये वरून प्लेन युरिन येत असतं आणि साईडनं काय येत असतं? सिमेन येत असतं. ठीक आहे. सो दिस इज व्हॉट एक्झॅक्ट जॉईनिंग पॉइंट की जिथं युरेथ्रामध्ये युरिन पण येऊ शकतं आणि तुमचं सिमेन पण येऊ शकतं. लक्षात ठेवा इट हॅपन्स ओनली वन ॲट अ टाइम.
म्हणजे जर युरिनेशन व्हायचं असेल तर ओनली युरिनेशन होतं, ठीक आहे, आणि जर सिमेन पास व्हायचं असेल तर ओनली सिमेन पास होत असतं. फक्त काही डिसऑर्डर्समध्ये, काही कंडिशन्समध्ये युरिनमध्ये स्पर्म येऊ शकतो, काही कंडिशनमध्ये, नॉट इन एव्हरी कंडिशन, काही कंडिशनमध्ये. Prostate gland secretes an alkaline secretion. Now, its secretions are very important. Why? Because these are alkaline and hence they neutralize the acidity of urethra, hence they protect sperm. Second, they cause coagulation and decoagulation of the semen in the female reproductive system. Now, this coagulation and decoagulation is important because this provides time for sperms to utilize fructose, which is present in the seminal vesicle secretion for further movement. पुढच्या मुवमेंटसाठी स्पर्मला टाइम मिळला पाहिजे ना, जे काय फ्रक्टोज आहे ते खायला, तर त्यासाठी जे काय आहे कोएग्युलेशन आणि डिकोएग्युलेशन हे रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम मध्ये करतात. सी दिस इज युअर प्रोस्टेट ग्लँड. सी दिस इज युअर सेमिनल वेसिकल. इथून तुमची वास डिफरन्स आलेली जॉईन होते. दिस इज युअर इजॅक्युलेटरी डक्ट. दिस इज युअर प्रोस्टेट ग्लँड. इथून युरेथ्रा पण आहे, ठीक आहे, आणि इथून इजॅक्युलेटरी डक्ट पण आहे. सी नॉर्मल कंडिशन मध्ये काय होत असतं, इन केस ऑफ मेल धिस प्रॉब्लेम हॅपन्स, ठीक आहे. याला आपण बेनिंजन प्रोस्टेट हायपरप्लाझिया आपण प्रोस्टेट प्रॉब्लेम आहे म्हणतात बघा. एल्डरली लोकांमध्ये हा जास्त असतो, प्रोस्टेट प्रॉब्लेम आहे. प्रोस्टेट प्रॉब्लेम काय असतो, तर प्रोस्टेट ग्लँड काय होते, एनलार्ज बनते, मोठी बनते. प्रोस्टेट कॅन्सर पण म्हणतात. ह्याच्यामुळे काय होतं, तुमच्या युरेथ्रावर प्रेशर पडायला लागतं, मेल युरेथ्रा. त्यामुळे जे काही युरिन आहे हे युरिन व्यवस्थित पास होतं. आपल्याला माहिती आहे स्पिंक्टर कुठं आहे, इथंच आहे. स्पिंक्टर इथं आहे, खाली इथं स्पिंक्टर आहे का, नाही. म्हणजे युरिन एकदा इथपर्यंत आलं मध्ये, विषय संपला. यू कॅन नॉट कंट्रोल इट नाउ. बट देअर इज ऑब्स्ट्रक्शन. प्रोस्टेट ग्लँड एनलार्ज झालेली आहे, त्यामुळे युरेथ्राची साईज कमी झालेली आहे. त्यामुळे काय होतं, ऑब्स्ट्रक्शन होतं. त्यामुळे युरिन एकाच फ्लो मध्ये सगळं बाहेर येतं. नो द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लँड, त्याला काय होत असतं, युरिन थोडं 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 पास होत असतं. कंटिन्यू एकदाच युरिनेशन करू शकत नाही, थोडं 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 युरिन थोडं पास होतं. त्यामुळे त्याला सारखं युरिनेशन. नाउ लास्ट part is bulbourethral gland. They are also called as corpus gland. They are situated at the base of the penis. ठीक आहे, पेनिस जिथं स्टार्ट होतं, पेनिस शाफ्ट, पेनिस जिथं स्टार्ट होतं तिथं, and it is joined to urethra. These bulbourethral glands, they are very important because they secrete one thick salty secretion. It is alkaline in nature and it neutralizes acidic environment of urethra. See, urethra is a part of urinary system also. Hence, waste functions to excrete urine. सर्जिकल त्याचा पीएच कसा असतो, ऍसिडिक असतो. त्यामुळे जे काही इथं स्पर्म येतात त्यांच्यासाठी हे हॉस्टाईल एन्व्हायरमेंट असतं. तर हे हॉस्टाईल एन्व्हायरमेंट अगोदरच क्लिअर करण्यासाठी काय केलं जातं, कॉपर्स ग्लँडचं सिक्रेशन यूज होतं. हे कॉपर्स ग्लँड काय करतात, म्हणजे इजॅक्युलेशनच्या अगोदर, म्हणजे सिमेन युरेथ्रामध्ये पास व्हायच्या अगोदर हे कॉपर ग्लँडचे ऍक्टिव्ह होतं. आणि ह्या काय करतात, अगोदरच यांचं सिक्रेशन रिलीज करतात. They secrete their secretion just before ejaculation and hence it is also called as pre-ejaculate. ठीक आहे, इजॅक्युलेशनच्या अगोदर ह्याचं सिक्रेशन तयार होत असतं, त्याला प्री इजॅक्युलेट म्हणतात. ठीक आहे. सी दिस प्री इजॅक्युलेट which is coming before ejaculation, it doesn't contain any sperm. ठीक आहे, it doesn't contain any sperm, but it may carry sperms which are already present in urethra. जर ऑलरेडी युरेथ्रामध्ये स्पर्म असतील, this precum can pre-ejaculate can carry them. ठीक आहे, but itself they don't contain any sperms. See, this is what the location of your bulbourethral gland. यालाच आपण कॉपर्स ग्लँड पण म्हणतो. बघा इथं जिथं पेनिस स्टार्ट होतं तिथं एकदम बेसला आहे. त्यामुळे आता इथून जे काय आता तुमचं सिमेन येणार आहे त्याच्या अगोदरच कॉपर ग्लँड काय करतं, त्याचं सिक्रेशन टाकतं. त्यामुळे काय होतं, इथलं जे काही ऍसिडिक आहे हे सगळं हे न्यूट्रलाइज करून टाकतं. त्यामुळे जे काही आता सिमेन येणार आहे त्यामध्ये जे काही स्पर्म असणार आहेत त्याला आता काय हार्म होणार नाही.
So this is it. So thank you. We'll stop here today. If you are having any objection, sorry, any problem, any difficulty, you can ask me.